अपने वचनां दे राहें सीधे राहे पाए। नाल दी नाल होर भी अनेकां कौतक कीते, अनेकां साखियां सतगुरां दे जीवन काल दे विच प्रचलित ने। सो संगत जी कहंदे एक वार हरद्वार कुंभ दा मेला उन्हां वेलियां दे विच हुण भी बहुत प्रचलित है। उन्हां वेलियां दे विच भी हरद्वार कुंभ दा मेला लग्या करदा सी। कहंदे गाजीपुर इलाके उत्ते एक काफला चलिया, वो जा रहे ने गंगा इशनान करन दे लई हरद्वार कुंभ दे मेले दे विच। कहंदे उस काफले दे विच एक पंडित गंगा राम है। पंडित गंगा राम है कहंदे सतगुरां दी वडियाई बहुत ही सुनी सी। वे कांशी बनारस दे विच रविदास महाराज जी रहिंदे ने, मन दे विच तांग भी सी। कहंदा जिस वेले भी जाना है कांशी बनारस दे विच रविदास जी दे दर्शन जरूर करने ने, जरूर करने ने। कहंदा दर्शन जरूर करने ने। कहंदे वो काफला जिन्हां दे विच जिस काफले दे विच पंडित गंगा राम भी सी, ब्राह्मण पंडित गंगा राम उस काफले दे विच। कहंदे की होया, वो जिवें सीर गोवर्धनपुर कांशी बनारस दे विच वो काफला लंघ रहा है कि उहदे मन दे विच आ गई। कहंदे पंडित गंगा राम कहंदा कांशी बनारस दे विचों ते जा रहे आ, मन दे विच रविदास महाराज जी दा प्रेम जाग पिया पिया। कहंदा रविदास जी दे दर्शन जरूर करने ने। कहंदे उस काफले दे नाल अड्ड हो गया पंडित गंगा राम भी। पुछदियां पछाउंदियां कहंदे उत्थे दे लोकां तों पुछण लगा, सतगुरां दा कांशी बनारस दे विच काजियां पंडितां दे वल्लों विरोध भी बहुत होया। वो पंडित गंगा राम जो सतगुरां दे कौतुकां तों जाणू सी, वो किसी होर पंडित तों पुछण लगा जो सतगुरां दा विरोध करन वाला सी। कहंदा मैं रविदास जी दे दर्शन करने ने, रविदास जी दा दरबार कित्थे है, उन्हां दे महल कित्थे ने, कित्थे ने उन्हां दे महल, कित्थे उन्हां दा दरबार। वो दूसरा पंडित जो सतगुरां दे नाल सतगुरां दी निंदिया करदा सी, वो कहण लगा, कहंदा पंडित जी, पंडित गंगा राम जी, रविदास दा कहंदे कोई महल नहीं, कोई दरबार नहीं, वो चमार है, वो एक कुटिया है, वो छापरी है, और सामने वो कुटिया बनी हुई है, कुटिया दे विच जोड़े पिया गंढदा है, जोड़े पिया गंढदा है। पर उन्हां लोकां नूं की पता सी बई कि रविदास महाराज जी जोड़े नहीं गंढदे, जोड़े नहीं गंढदे। वो टुटिया दिलां नूं, उन्हां टुटिया मानसां नूं, उन्हां टुटिया रूहां नूं धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने गंढिया, जो मान दे वस होके, हंकार दे वस होके उस परमात्मा दे, उस अकाल पुरख दे चरनां दे नालों टुट गए ने। उन्हां टुटिया दिलां नूं, उन्हां टुटिया रूहां नूं धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी बाणी दे राहीं, अपने वचनां दे राहीं परमात्मा दे चरनां दे नाल जोड़िया। आखो जो बोले सो निरभै, जगत गुरु रविदास महाराज की जय। उत टुटिया दिलां नूं गंढदा, टुटिया दिलां नूं गंढदा जी, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा। उत टुटिया दिलां नूं गंढदा, उत टुटिया दिलां नूं गंढदा जी, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा। टुटिया दिलां नूं गंढदा, टुटिया दिलां नूं गंढदा जी, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा। उत टुटिया दिलां नूं गंढदा, उत टुटिया दिलां नूं गंढदा, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा। टुटिया दिलां नूं गंढदा, 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 टुटिया दिलां नूं गंढदा जी, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा, लोकी कहंदे जोड़े गंढदा। उत टुटिया दिलां नूं गंढदा, उत टुटिया दिलां नूं गंढदा,
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਦਾ ਸੰਗਤੇ 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 ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਟਿਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਪਰੀ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੁਟਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਛਾਪਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੁਟਿਆ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਕਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਨੂਰ ਐਸੀਆਂ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ ਐਸੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖੋ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਰ ਪੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਗਿਆ ਕੁਟਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਮਰਤਾ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ खुद परमात्मा का रूप है निरंकारी जोत है पर फिर भी कितनी निमरता है कहते पंडित जी मेरे बड़े भाग ने मेरे चंगे कर्म ने जो तुहाडे दर्शन हुए ने वो अगों पंडित कही जा रहा है पंडित रविदास महाराज जी की वडियाई करी जा रहा है कहता रविदास महाराज जी मेरे बड़े भाग ने मेरे बड़े कर्म ने जो तुहाडे दर्शन हुए नमस्कार हुई विचारा होइयां ओदे मन दी तांग पूरी होई कि रविदास जी दे दर्शन करने सी कहंदा फिर रविदास महाराज जी कहंदे पंडित जी ये एडा बड़ा काफला किथे नूं जा रहे हो वो पंडित कहन लगा कहंदा रविदास जी कुंभ दा मेला लगा है गंगा इशनान करन दे लई जा रहे हैं कहंदे रविदास महाराज जी कहंदे पंडित जी तुसीं तां गंगा इशनान करन दे लई जा ही रहे हो कहंदे कि कृपा करियो पंडित जी कहंदे रविदास जी की कहंदे मेरे तो तां जाया नहीं जाना ये मेरी एक दमड़ी है तुसी लैके जाओ गंगा जी नूं भेटा कर दो कहंदे पंडित जी ने हम ही भर दित्ती रविदास जी ठीक है मैनूं दमड़ी दे दिओ जाके गंगा माता नूं भेटा कर देंगा रविदास महाराज जी बेनतियां कर रहे ने कह रहे ने उस पंडित नूं कहंदे मेरे तो गरीब कोलों जाया नहीं जाना ये मेरी दमड़ी ले जाओ ले जा पंडिता मेरी दमड़ी गरीब दी 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 ले जा पंडिता मेरी दमड़ी गरीब ले जा पंडिता मेरी दमड़ी गरीब दी ले जा पंडिता मेरी दमड़ी गरीब दी दमड़ी गरीब दी दमड़ी गरीब
ਦੀ ਦਮੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਮੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੈ ਜਾ ਪੰਡਤਾ ਮੇਰੀ 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 ਦਮੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੌਤਕ ਰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਮੜੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਦਮੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਦਮੜੀ ਲੈ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਮੜੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਮੜੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮੜੀ ਲੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਮੜੀ ਫੜੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਦੁਆਰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਮੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਮੜੀ ਕੱਢੀ, ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਮੜੀ ਐਵੇਂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਮੜੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਖਲੋਤਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਡਰ ਪੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਮੜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦਮੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਗਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮੜੀ ਫੜੀ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਗਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਉੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਸਾਰੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਭੇਟਾ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਜ ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣਾ। तेरे चोज ने न्यारे गुरु रविदास, तेरे चोज ने न्यारे गुरु रविदास। जीवन की भेद पावना, जीवन की भेद पावना।
ਭੇਦ ਪਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਭੇਦ ਪਾਵਣਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜਨੇ ਨੇ ਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚੋਜਨੇ ਨੇ ਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਵਨ ਕੀ ਭੇਦ ਪਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਭੇਦ ਪਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਭੇਦ ਪਾਵਣਾ ਤੇਰੇ ਚੋਚਲੇ ਲਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚੋਚਲੇ ਲਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਵਨ ਕੀ ਭੇਦ ਪਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਭੇਦ ਪਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਭੇਦ ਪਾਵਣਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜਨੇ ਨੇ ਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੋਜਨੇ ਨੇ ਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚੋਚਲੇ ਲਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚੋਚਲੇ ਲਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚੋਜਨੇ ਨੇ ਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੋਜਨੇ ਨੇ ਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚੋਚਲੇ ਲਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚੋਚਲੇ ਲਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਵਨ ਕੀ ਭੇਦ ਪਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਭੇਦ ਪਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਭੇਦ ਪਾਵਣਾ ਤੇਰੇ ਚੋਚਲੇ ਲਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚੋਚਲੇ ਲਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਵਨ ਕੀ ਭੇਦ ਪਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਭੇਦ ਪਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਭੇਦ ਪਾਵਣਾ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਗਣ ਕੱਢਿਆ ਬਈ ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੰਗਣ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਗਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਗਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਈ ਗਾਜੀਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਧਾ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪੰਡਤਾਇਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਹੈ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਣ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮਾਂ ਜਮਾਂਤਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਗਣ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਗਣ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਗਣ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਣ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਡਤਾਇਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਸੁਨਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਉਸ ਕੰਗਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਗਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਗਣ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੰਗਣ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਚੁਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਐਲਕਾਰ ਚੱਲ ਪਏ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ
ਲੈ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਕੰਗਣ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕੰਗਣ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬਚਣ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਇਹ ਕੰਗਣ ਮੇਰਿਓ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਗਣ ਤੋਂ ਹੱਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਪੀੜ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨਾ ਇਹ ਕੰਗਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਮੜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਮੜੀ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਗਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਰਾਜਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਉਸ ਰਾਜੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੁਨਿਆਰ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਗਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਵੀ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਗਣ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਬਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਚਮੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰੰਬੀ ਚੱਕੀ ਬਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਬਈ। ਚਰਨ ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾਏ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਰ ਉਹ ਰੰਬੀ ਮਾਰੀ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਖੋ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਗਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਗਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੰਗਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਸਾਰੇ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਚੰਦਰ ਹੰਸ ਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ
ਹੋ ਗਏ ਨੇ دیਵਾਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ دیਵਾਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ دیਵਾਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ دیਵਾਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ دیਵਾਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ دیਵਾਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ دیਵਾਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ دیਵਾਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ 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 ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ دیਵਾਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ دیਵਾਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ دیਵਾਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ دیਵਾਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ